గుర్తుపెట్టుకో, ఇది బెదిరింపులు కాదు, ఇది బెదిరింపులు కాదు, ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ అంటున్నాడు ట్రంప్. హమాస్కు ట్రంప్ మరోసారి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. శనివారం మధ్యాహ్నానికి బంధనుడు విడుదల చేయాలంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. మరోసారి ట్రంప్ స్పష్టం చేశాడు, గుర్తుపెట్టుకో, ఇది బెదిరింపు అనుకుంటే కాదు, ఇది హెచ్చరిక అంటున్నాడు ట్రంప్. బంధనుడు విడుదల చేయకపోతే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయంటున్నాడు ట్రంప్. నేను చాలా కఠినంగా ఉంటా, చాలా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటా, శనివారం మధ్యాహ్నం తర్వాత ఏదైనా జరగచ్చు అంటున్నాడు ట్రంప్ వార్నింగ్. అవును, ట్రంప్ వార్నింగ్ చూస్తుంటే అటువంటి మాట వినిపిస్తోంది. లేకపోతే నరకం చూడాల్సి వస్తుందంటూ హమాస్కు హెచ్చరిస్తున్నాడు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు టైం ఇచ్చాడు ట్రంప్. అంటే అమెరికా కాలమానం ప్రకారం 12 గంటలకు టచ్ అయిందా ముళ్ళు, ఆ తర్వాత నిమిషం ఏదైనా జరగచ్చు. ఇదే క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ట్రంప్. ఏం జరుగుతుందంటూ మీరే వేచి చూడని అంటున్నాడు ట్రంప్. మరి ఇజ్రాయెల్ సంగతి ఏంటి? ఇజ్రాయెల్ సంగతి నాకు తెలియదు, నేను మాత్రం తగ్గేదే లేదంటున్నాడు ట్రంప్. ఇది నేనంటున్న మాట కాదు, స్వయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అంటున్న మాట. లేకపోతే నరకం చూడాల్సి వస్తుందంటూ హమాస్కు హెచ్చరిస్తున్నాడు. మొత్తం బంధనుడు విడుదల చేయి, లేకపోతే నరకాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తా అంటున్నాడు. లెట్ ఆల్ హెల్ బ్రేక్ అవుట్ అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చాడు ట్రంప్. ఇజ్రాయెల్ ఏం చేయబోతుందో తనకు తెలియదు అంటున్నాడు. శనివారం నాటికి బంధనుడు విడుదల చేయాలంటూ గత వారమే ట్రంప్ డెడ్లైన్ విధించాడు. ఈ అంశానికి సంబంధించి కూడా హమాస్ రియాక్ట్ అయింది. ఇన్ఫాక్ట్ హమాస్ ఒకటే చెబుతోంది, ఇది కేవలం బెదిరింపులుగానే చూస్తామంటోంది హమాస్. ఈ నేపథ్యంలో ఒకసారి ట్రంప్ ఏమన్నాడు చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం. I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. But I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy. You could say he was a little bit overweight. He's not overweight anymore. He looks like he just came out of the Holocaust. It looks like a Holocaust picture. I've looked at him for a long time, and they've been treated very badly. The young lady came out last week, her hand was blown off. I mean, literally, her hand was trying to stop a bullet that was headed for her face. She put up her hand, she goes like this and wiped out her fingers and a lot of her hand. Now, I would take a different stance, but it depends. Look, it depends what Bibi's going to do. It depends what Israel's going to do. But and now I understand they've totally changed. Hamas has totally changed. They want to release hostages now again. But you have to see, this started by them saying, we're not going to release the hostages as we said we were. I said, good. You have till 12 o'clock on Saturday, which is tomorrow at 12 o'clock to do it. And we didn't hear anything. Then all of a sudden, 2 days ago, they said, no, we've decided we're going to release the hostages. So, but I actually think they should release all of the hostages. Remember, they're probably as bad as they looked. I mean, I don't like to say that, but they look real bad 4 days ago, 5 days ago when I saw them. And the young ladies that came out were treated really badly. You don't know what happened, but I do. They were treated really badly. But as bad as they look, the ones that follow probably will look a lot worse. I think they're sending out their most healthy. And they've been hit hard on that, Hamas. So they probably didn't want to release. But they changed their mind. I said 12 o'clock tomorrow, and all of a sudden 2 days ago, yesterday, they said they're going back to releasing. But this all started by them saying, we are not going to release any more hostages. And then yesterday they said they are going to release the hostages. But I think they should release all of the hostages. I don't know. Right? Adi Trump warning. చూసారుగా ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్ ఏ స్థాయిలో ఉందో. ఒకటే అంటున్నాడు, రేపు 12 గంటల తర్వాత ఇటు యుద్ధానికి నాంది పలకబోతున్నాడా ట్రంప్ అంటే అవునని మాట వినిపిస్తోంది. ఏ క్షణాన్నైనా రేపు 12 అంటే అమెరికా కాలమానం ప్రకారం 12, ఎందుకంటే అక్కడ డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మరి ఏ టైమింగ్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటాననేది ఆసక్తికరమనే చెప్పుకోవాలి. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అమెరికా కాలమానం ప్రకారం 12 దాటిందా హమాస్కి సంబంధించి యుద్ధాన్ని ప్రకటించబోతున్నాడని చెప్పుకోవాలి. ట్రంప్ ఆఖరి వార్నింగ్ ఇచ్చేశాడు. ట్రంప్ ఆఖరి వార్నింగ్కి సంబంధించి ఏ క్షణమైనా యుద్ధం జరగచ్చు. ఒకవేళ హమాస్కి సంబంధించి ఒకరిని, ఇద్దరిని, ముగ్గురిని కాదు,
అక్కడ ఎంత కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడో పరిణామాలు అనేది 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు. ఏంటంటే వాళ్ళు విడుదల చేసిన ఇమేజెస్కి సంబంధించి, అంటే ఇజ్రాయెల్ బందీలుగా ఉన్నారు కదా హమాస్ చెరలు, వాళ్లకు సంబంధించి ఇటు హమాస్ విడుదల చేసిన ఫొటోస్ చూస్తూ ఉంటే హాలోకాస్ట్కి సంబంధించి దాని ప్రతిబింబిస్తోంది. అంటే అంతలా బక్క చిక్కుకుపోయారు, అంతలా పాడైపోయిన వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేశారు, హమాస్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తుంది అనేది క్లియర్ కట్గా అర్థమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. ప్రపంచం అంతా కూడా ఆసక్తికరంగా, మరీ ముఖ్యంగా గత వారం రోజులుగా ట్రంప్ ఎప్పుడైతే వార్నింగ్ ఇచ్చాడో ప్రతి అప్డేట్ని ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది తెలుగులో RTV. ఏం జరుగుతోంది, ట్రంప్ ఏం చేయబోతున్నాడు, ఏం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది, అసలు ఏం జరగచ్చు, హమాస్ ఇంతకీ బందీలను విడుదల చేస్తుందా, చేస్తే ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది? ఎందుకంటే ఇక్కడ కొన్ని డేటాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భం. ఎందుకంటే అక్టోబర్ 7, 2023న ఇటు హమాస్ ఇజ్రాయెల్ మీద దాడి చేసిన నేపథ్యంలో దాదాపుగా 300 మందిని సుమారుగా 300 మందిని తమ బందీలుగా తీసుకువెళ్ళిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపుగా 35 మంది మరణించారంటూ ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి, అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఒకరు ఇద్దరిని విడుదల చేస్తే కాదు, హమాస్ కాదు, నువ్వు ఒకరినో ఇద్దరినో రిలీజ్ చేస్తానంటే చెల్లదు, నాకు ఇజ్రాయెల్తో సంబంధం లేదంటున్నాడు ట్రంప్. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన పరిణామం, ఇజ్రాయెల్తో నాకు సంబంధం లేదు, నేనేం చేయాలో చేస్తా అంటున్నాడు. సో ఇజ్రాయెల్ ఏం చేయబోతుంది అనేది ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించి? ఎందుకంటే ఆ డీల్ అంటే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా, సీజ్ ఫైర్కి సంబంధించి, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి సీజ్ ఫైర్కి సంబంధించి ఇక్కడ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తోంది ఇజ్రాయెల్ అంటోంది హమాస్. ముందు ఇజ్రాయెల్కి చెప్పు ట్రంప్, మాది కాదు, మా వైపు ఏం తప్పులేదు, అసలు మేము తప్పే చేయలేదు, మా తప్పు లేదు, మమ్మల్ని ఎందుకు అంటున్నావు అంటుంది హమాస్. ఇజ్రాయెల్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించింది అంటోంది హమాస్. కానీ ఇజ్రాయెల్ ఒకటే అంటోంది, హమాసే కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించిందంటూ కూడా. సో అక్కడ కొన్ని అంశాలకు సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఈజిప్ట్కి ఖతార్కి కూడా టెన్షన్ పట్టుకుంటోందంటూ కూడా చర్చ జరుగుతోంది. ఎందుకు అంటే కనుక ఇటు ఖతార్ అలాగే ఈజిప్ట్ ఈ రెండు కూడా మధ్యవర్తిత్వం వహించాయి. ఎవరెవరికి? హమాస్కి అలాగే ఇజ్రాయెల్కి మధ్య ఈ కాల్పుల విరమణ లేకపోతే శాంతి ఒప్పందానికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్న పక్షంలో ఇప్పుడు కనుక నేరుగా ట్రంప్ రంగంలోకి దిగుతాడు అనుకున్న పక్షంలో, ఎందుకంటే అప్పుడు అమెరికాకి సంబంధించి కూడా చర్చ జరిగింది. సో ఇటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఏం జరగచ్చు? ట్రంప్ ఆఖరి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. అంటే నేరుగా ఇజ్రాయెల్తో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీయబోతున్నాడా ట్రంప్? ఎందుకు ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీయబోతున్నాడా అనే అంశానికి సంబంధించి ప్రస్తావించడం జరుగుతోందంటే కనుక ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ప్రతి అంశానికి క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం జరుగుతోంది. ఇక్కడ పాయింట్ టు పాయింట్ ఒకసారి ట్రంప్ అన్న మాటలకు సంబంధించి పాయింట్ టు పాయింట్ మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎందుకంటే నేను ఈ మాట అంటున్నాను, చాలా కీలకమైన వ్యాఖ్యలు చేశాడు, ఇది ప్రపంచానికి ఎఫెక్ట్ చూపించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఏమిటా పాయింట్లు? ఒక్కసారి ట్రంప్ ఏమన్నాడో చూద్దాం, ఆ తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా పాయింట్ టు పాయింట్ నేను ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఒక్కసారి ట్రంప్ ఏమన్నాడో చూద్దాం. I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. But I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy. You could say he was a little bit overweight. He's not overweight anymore. He looks like he just came out of the Holocaust. It looks like a Holocaust picture. I've looked at him for a long time, and they've been treated very badly. The young lady came out last week, her hand was blown off. I mean, literally, her hand was trying to stop a bullet that was headed for her face. She put up her hand. She goes like this and wiped out her fingers and a lot of her hand. Now, I would take a different stance, but it depends. Look, it depends what Bibi's going to do. It depends what Israel's going to do. But and now I understand they've totally changed. Hamas has totally changed. They want to release hostages now again. But you have to see, this started by them saying, we're not going to release the hostages as we said we were. I said, good. You have till 12 o'clock on Saturday, which is tomorrow at 12 o'clock to do it. And we didn't hear anything. Then all of a sudden, 2 days ago, they said, no, we've decided we're going to release the hostages. So, but I actually think they should release all of the hostages. Remember, they're probably as bad as they looked. I mean, I don't like to say that, but they looked real bad 4 days ago, 5 days ago when I saw them.
And the young ladies that came out were treated really badly. You don't know what happened, but I do. They were treated really badly. But as bad as they look, the ones that follow probably will look a lot worse. I think they're sending out their most healthy. And they've been hit hard on that, Hamas. So they probably didn't want to release. But they changed their mind. I said 12 o'clock tomorrow, and all of a sudden, 2 days ago, yesterday, they said they're going back to releasing. But this all started by them saying, we are not going to release any more hostages. And then yesterday they said... రైట్, అది ట్రంప్ అంటోంది. మీరు ఎలా చూసారో తెలీదు, కానీ అక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న వాళ్ళ పిక్చర్ని నేను చూసినప్పుడు మాత్రం హోలోకాస్ట్గా కనిపించింది అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. అంటే వాళ్ళంతా బక్క చిక్కుకుపోయారు. ఇది వాళ్ళకి అర్థం పడుతోంది హమాస్ వాళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేస్తుందంటూ కూడా. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ 12 గంటలకు సంబంధించి, ఎందుకంటే నేను మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళేమన్నారు, ఇటు ఇజ్రాయెల్కి చెప్పు, మేము బందీలను విడుదల చేయడం అంశానికి సంబంధించి డిలే జరుగుతుంది, మీరు ఇలా అడ్డంకి పెడుతూ ఉంటే, ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించి అడ్డంకి పెడుతూ ఉంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ విడుదల చేయడం, వాళ్ళ విడుదల ఇంకా ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇదిగో విడుదల చేస్తున్నాం ఒకరిని ఇద్దరిని అంటూ. ఇదంతా కాదు, 12 గంటలు నేను టైం సెట్ చేస్తున్నా, డెడ్ లైన్ 12 గంటల వరకు పెడుతున్నా. అంటే అమెరికా కాలమానం ప్రకారం శనివారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలు. సో దాదాపుగా అంటే మనకి అర్ధరాత్రి 12 ఆ ప్రాంతంలో, ఎందుకంటే అక్కడ టైం జోన్స్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ టైమింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి కదా. సో ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు మన కాలమాన ప్రకారం 12 లేకపోతే ఇంకా ఏదైనా సరే, నేను మన కాలమానాన్ని కాస్త పక్కన పెడుతున్నాను. ఇటు అమెరికాకు సంబంధించి ఆ మధ్యాహ్నం 12 గంటల తర్వాత ట్రంప్ నేరుగా ఇటు హమాస్ మీద దాడికి దిగితే ఏం జరగబోతోంది, ఇటు భూతల దాడులకు దిగుతాడా లేకపోతే వైమానిక దాడులకు దిగుతాడా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎందుకంటే ఇప్పటికే మీరు చూస్తుంటే యెమెన్ దగ్గర హౌతీ రెబల్స్కి సంబంధించి ఎర్ర సముద్రం మీద రవాణా జరిగే ఆ రవాణా నౌకరిని హమాస్ ఇబ్బంది పెట్టిన సిచ్యువేషన్లో బైడెన్ హయాంలోనే దాడికి దిగింది అమెరికా. కాబట్టి ఇక్కడ బైడెనా ట్రంపా అనే అంశానికి సంబంధించి పక్కన పెడితే మాత్రం అమెరికా మాత్రం ఇక్కడ నిక్కచ్చిగా ఉంది దాడుల అంశానికి సంబంధించి. కానీ ఇక్కడ ట్రంప్ ఎవడి మాట వినట్లేదు అనేది ప్రధానంగా వినిపిస్తున్నమాట. సో తను అనుకున్న మాటకు సంబంధించి కట్టుబడి వెళ్తానంటూ చెప్తున్న పక్షంలో అమెరికా ఫస్ట్ నినాదంతో ముందుకు వెళ్తున్న సందర్భంలో, దీంతో పాటు వివిధ దేశాలకు సంబంధించి సుంకాలు విధిస్తున్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ట్రంప్ వేసే అడుగు చాలా కీలకమైంది. ఆయిల్ రిజర్వ్స్కి సంబంధించి మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయిల్ రిజర్వ్స్ని ఆల్రెడీ ఆయిల్ నిల్వను పెంచుకుంటున్న సందర్భం. సో ఇటువంటి పరిస్థితులు ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఏం చేయబోతున్నాడని ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇక్కడ మీరు నేను చూస్తుంటే కనుక ఆయన ఒకటే చెప్పడం జరిగింది, హాస్టల్స్కి సంబంధించి గత వారం నేను మాట్లాడడం జరిగింది. దాంతోపాటు గాజాలో ఉన్న ఆ బందీలను విడుదల చేయాలంటూ నేను చెప్పుకొచ్చిన పరిస్థితి. ఆ తర్వాత హమాస్ బందీలను ఏ స్థాయిలో వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తోందో అర్థమవుతోంది, బందీలను ఏ స్థాయిలో ట్రీట్ చేస్తుందంటూ కూడా. I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I would take a very hard stance. I can't tell you what Israel is going to do. But I watched the last people come out and I looked as it before and after the picture. అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చాడు. అంటే పాయింట్ టు పాయింట్ ఎంత కీన్గా ఉన్నాడో అర్థమవుతోంది. ఎక్కడ కూడా హమాస్ విషయంలో తగ్గదే లేదంటున్నాడు. ఇంకో మాట్లాడడం జరిగింది, I have looked at him for a long time and they have been treated very badly. ఒక పిక్చర్కి సంబంధించి మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో దాంతోపాటు అక్కడ జరిగిన ప్రతి అంశానికి సంబంధించి చెప్పుకొచ్చాడు. ఇలా మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో ఇంకొక మాట అన్నాడు, actually think they should release all of the hostages. Remember, they are probably as bad as they looked. I mean, I don't like to say that, but they look really bad అంటూ కూడా అక్కడ బందీలకు సంబంధించి ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్నాయి. 4 days ago or 5 days ago, when I saw the young ladies that came out were treated really bad అంటూ కూడా చెబుతూని అక్కడ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తున్న సందర్భంలో ఇలా మాట్లాడుకొస్తూనే ఇంకో మాట్లాడడం జరిగింది. But as bad as they look, the ones that follow probably will look will look a lot worse. I think they are sending out their most healthy and they have been hit hard on the Hamas అంటూ చెబుతూనే ఇలా మాట్లాడుతూ, I said 12 o'clock tomorrow and all of a sudden 2 days ago yesterday they said we are going to release. అంటే నేను 12 గంటలకు టైం సెట్ విధిస్తున్నాను రేపటి అన్నప్పుడు ఏమైందేమో
2 days ago, yesterday, they have said, we are going to release. మేము విడుదల చేస్తాం అంటున్నారు. But this all started with them saying, we are not going to release any more hostages. And then yesterday, they said, they were going to release the hostages. కొద్ది రోజుల క్రితం మేము బందీని విడుదల అన్నారు. కానీ నేను టైం లైన్ విధించిన తర్వాత వాళ్ళు విడుదల చేస్తామంటున్నారు. ఇలా బట్ ఐ థింక్ దే షుడ్ రిలీజ్ ఆల్ ఆఫ్ ద హాస్టేజెస్ అంటూ కూడా ట్రంప్ చెప్పడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఎందుకు ఈ మాట అన్నాడు అనేది ఇప్పుడు నేను చెప్తా. ఎందుకంటే కనుక వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురిని రిలీజ్ చేసిన సందర్భం లిస్ట్ని ఆ పేరుని రిలీజ్ చేశారు కొద్దిసేపటి క్రితం. హమాస్కి సంబంధించిన కీలకమైన నేతలు ఆ లిస్ట్ని రిలీజ్ చేసిన సందర్భం. సో ఈ నేపథ్యంలోని ఇద్దరు ముగ్గురిని కాదు మొత్తం అక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో ఇజ్రాయేలీలకు సంబంధించి వాళ్ళు విడుదల చేయాలంటూ ఆ డేటాకి సంబంధించి కూడా ముందుంచే ప్రయత్నం చేశాను. ఎందుకంటే ఈ అంశానికి సంబంధించి టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కథనం వెల్లడించడం జరిగింది. టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా కథనం ప్రకారం ఇది కొద్దిసేపటి క్రితం ఆ కథనానికి సంబంధించి ఇక్కడ ఏం చెప్పుకొచ్చిందంటే కనుక 73 మంది అక్టోబర్ 7న హమాస్ దాడులకు సంబంధించి ప్రస్తావిస్తున్నాయి. 251 మందిని హాస్టేజెస్గా ఉన్నారు అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చిన సందర్భం. ఇక్కడ ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఇజ్రాయెల్ డిఫెన్స్ ఫోర్స్ లెక్కల ప్రకారం 73 మంది హాస్టేజెస్ గాజాలో ఉన్నారు. దాంట్లో ఇంక్లూడింగ్ అట్లీస్ట్ 35 కన్ఫర్మ్ డెడ్ అంటూ కూడా చెప్పుకొచ్చిన సందర్భం. సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో అంటే దాదాపుగా 251 మందికి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటున్న సందర్భంలో ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారుతోంది. ట్రంప్ మాత్రం ఒకటే చెప్తున్నాడు, వదిలేదే లేదు, మీరు ఒక్కొక్కరిని కాదు అందరినీ విడిచిపెట్టేయండి, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ మాట నాకు తెలియదు, ఇజ్రాయెల్ సంగతి నాకు తెలియదు, నేను ఆ తర్వాత విషయం తర్వాత నా యాక్షన్ ఏముంటుందో కూడా నేను చెప్పను, మీరు చూస్తారంతే. సో ట్రంప్ చెబుతున్న మాటలు నిజంగా నిన్న మొన్న ఎవరు ఊహించలేదు, ఎవరు కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నమ్మడానికి కూడా ఆసక్తి చూపించలేనంత స్థాయికి ఉన్నదంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎవరు ఊహిస్తారు ట్రంప్, ఎందుకంటే అక్కడ సుంకాలు అంటున్నాడు, దాంతోపాటు విదేశీ విద్యార్థిని పంపించేస్తున్నాడు, ఈ వ్యవహారంలో బిజీగా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు హమాస్ని ఎక్కడ పట్టించుకుంటాడు అనే అంశానికి సంబంధించి చర్చ జరిగింది. కానీ ట్రంప్ అక్కడుంది, ట్రంప్ దేని పని దాంది అంటూ కూడా చెప్పుకొస్తున్న సందర్భం. ఈ కథనాలు కాస్త కలవరపరచొచ్చైతే మిమ్మల్ని కలవరపాటు గురి చేయడం ఆర్టీవీ ఉద్దేశం కాదు, కానీ ఇటువంటి కథనాలు చూసినప్పుడు కాస్త కలవరపాటు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆర్టీవీ సూచించడం జరుగుతోంది. ట్రంప్ అమెరికా కాలమానం ప్రకారం 12 గంటలు దాటిందా, ఏం చేయబోతున్నాడు? హమాస్ నిజంగా బెదిరిందా? హమాస్ నిజంగా బెదిరింపులుగానే చూస్తోందా? ఎందుకంటే ట్రంప్ అన్న మాటని ఇక్కడ నేను కోట్ చేయడం జరుగుతోంది. ట్రంప్ ఏమంటున్నాడు, ముందు నేను విడుదల చేయమంది హమాస్, కానీ నేను టైం లైన్ విధించిన తర్వాత ముగ్గురిని విడుదల చేస్తానంటూ కూడా అక్కడ ముగ్గురు అనే పేరుని ప్రస్తావించకపోయినా నాకు ఒకరిద్దరు కాదు మొత్తం అందరినీ విడుదల చేయి అంటోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ట్రంప్ అన్న మాట. ఈ నేపథ్యంలో ముగ్గురిని రిలీజ్ చేసిన అంశానికి సంబంధించి లిస్ట్ని రిలీజ్ చేస్తుంది హమాస్. సో ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఏం చేయబోతున్నాడు, ఇటు హమాస్ ఏం చేయబోతోంది, హమాస్కి సంబంధించి ఏం చేయబోతున్నా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. హమాస్ కనుక ఇటు అమెరికా కాలమాన ప్రకారం 12 లోపల కనుక అందరినీ రిలీజ్ చేస్తే ఇట్స్ నార్మల్ అనే మాట వినిపిస్తుంది. లేకపోతే ట్రంప్ ఏం చేయబోతున్నాడు అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మీకేమనిపిస్తోంది? ఇటు మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి నిప్పు రాజేయబోతున్నాడా, అగ్గి రాజేయబోతున్నాడా ట్రంప్? ఎందుకంటే హమాస్కి సంబంధించి నేరుగా అమెరికా రంగంలోకి దిగితే కనుక ఇటు ఇరాన్ రంగంలోకి దిగుతుందా, ఇటు పశ్చిమ దేశాలకు సంబంధించి ఎటువంటి రియాక్షన్స్ రాబోతున్నాయి, మరి ముఖ్యంగా మధ్యప్రాచ్యంలో ఎటువంటి పరిణామాలు ఉండబోతున్నాయి, గాజా కేంద్రంగా ఇటు జియో పాలిటిక్స్ మరింత వేడెక్కబోతున్నాయా? ఒకవేళ జియో పాలిటిక్స్ వేడెక్కితే కనుక, జియో పాలిటిక్స్లో అగ్గి రాజుకుంటే కనుక ఆ నిప్పు కణికలు ఎక్కడి వరకు ఎగిరిపడే అవకాశం ఉంది? యుద్ధానికి దారి తీయచ్చా? బహుశా ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ అనుకోవచ్చు, కానీ ఎందుకంటే ఇది డిజిటల్ ఎరా, ఏమైనా జరగచ్చు, గతంలో చూసాం. సో ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఇచ్చిన మాస్ వార్నింగ్ ఇంకోసారి చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ట్రంప్ ఏమన్నాడు, ఎటువంటి మాస్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు హమాస్కి? ఇది లాస్ట్ వార్నింగ్ అంటున్నాడు ట్రంప్. నిజంగా లాస్ట్ వార్నింగ్కి పరిమితం అవుతుందా? హమాస్ ఎలా దీన్ని హమాస్ ఎలా తీసుకుంటుందో ఆసక్తికరంగా మారింది. ఒకసారి ట్రంప్ ఇస్తున్న లాస్ట్ వార్నింగ్ ఏంటో చూద్దాం. I don't know what's going to happen tomorrow at 12 o'clock. It was up to me. I'd take a very hard stance. I can't tell you what Israel's going to do. But I watched the last people come out, and I looked at a before and an after picture. One guy was a big, strong, healthy guy,
could say he was a little bit overweight. He's not overweight anymore. He looks like he just came out of the Holocaust. It looks like a Holocaust picture. I've looked at him for a long time, and they've been treated very badly. A young lady came out last week, her hand was blown off. I mean, literally, her hand was trying to stop a bullet that was headed for her face. She put up her hand. She goes like this and wiped out her fingers and a lot of her hand. Now, I would take a different stance, but it depends. Look, it depends what Bibi's going to do. It depends what Israel's going to do. But and now I understand they've totally changed. Hamas has totally changed. They want to release hostages now again. But you have to see, this started by them saying, we're not going to release the hostages as we said we were. I said, good. You have till 12 o'clock on Saturday, which is tomorrow at 12 o'clock, to do it. And we didn't hear anything. Then all of a sudden, 2 days ago, they said, no, we've decided we're going to release the hostages. So, but I actually think they should release all of the hostages. Remember, they're probably as bad as they looked. I mean, I don't like to say that, but they looked the hostages. But I think they should release all of the hostages. RTV యాప్ వార్తల్ని క్షణాల్లో చదివే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక న్యూస్ పేపర్, ఒక టెలివిజన్ ఛానల్ మీ చేతుల్లో. హమాస్ గుర్తుపెట్టుకో, ఇది బెదిరింపులు కాదు, ఇది బెదిరింపులు కాదు, ఇదే లాస్ట్ వార్నింగ్ అంటున్నాడు ట్రంప్. హమాస్కు ట్రంప్ మరోసారి వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. శనివారం మధ్యాహ్నానికి బంధనుడు